Why are you so happy on Christmas Day? Because our Savior was born. Because God showed His love through His Son, begotten Son. Because we've been saved since we accept Jesus Christ as our Savior. Be real. I don't expect you to answer like that. And some of you are too young to confess like this. I believe in Jesus Christ as my Savior. He was born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, and shed His precious blood on the cross and redeem us. Many of you are so happy and exciting on Christmas Day because Christmas gift. And family gather together, and you don't have to go to school on Christmas season. Exchanging the gifts is a good tradition on Christmas Day. It symbolizes that God has given to us the greatest gift ever given in history, which is Jesus Christ. This gift was wrapped in a cloth and lying in a manger. Jesus is the King of Kings and Lord of Lords. If He is the Son of God, why was He born in a palace? In a manger? Why did God give us the most precious gift in a manger? Many people believe that Jesus was born in a stable, but many historians and theologians insist that Jesus was born in a cave. I agree with them, not just because they are historians and theologians, but because the Bible doesn't mention the exact place where Jesus was born, whether it was a stable or cave. Bible just mentioned that a baby lying in a manger. That's why people guess that Jesus was born in a stable because of the word manger. But I think we can find a manger in a cave. Don't you think so? Look at verse 8. Shepherds were outside in the fields, watching over their flocks at night, and saw an angel of the Lord. And the angel didn't say, go into the town of Bethlehem, and you can see the star shining over the stable. And you can find the newborn baby. The shepherd probably saw the star shining on a cave, not a stable. Nearby the field where they were tending their flocks. It was the star, it was the same star. The wise men saw and followed from the east. I want to show you some pictures of the Shepherd's Field Church in Bethlehem. As you see, it is not a palace or fancy hotel. It is just cave. And many people believe that Jesus was born in a cave. If I had a chance to visit Israel, this church is the second place I should stop by. Can you imagine what is the first place I want to stop by, I want to visit? Anyone? Calvary and a garden tomb, where Jesus was crucified, buried, and was risen from the dead on the third day.
why manger in a cave? What does it mean, a manger in a cave? Not a golden cradle in a palace. It shows that our newborn king was a humble king. The way he was born is related to the way he lived on the earth. His family was poor when he grew up. And later, he didn't have a house to live in while he was doing public ministry for 3 years. Look at the shepherds who witnessed the birth of Jesus. I'm pretty sure that they were not the owner of the flocks. Even though verse 8 said they watch over their flocks. I think the flocks were belonged to someone else. And they are hired men. They had to watch over their flocks all night through and then receive the money from the owner of the flock. They worked so hard to support their family, just like your parents. But they are blessed. Look at the verse from 8 through 12. They witnessed the glory of God shone around them and listened to the voice of an angel. Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find the baby wrapped in a cloth and lying in a manger. And all of a sudden, they witnessed the most beautiful scene. A great company of heavenly hosts praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth, peace to man, whom his favor rests." Why did they experience the most beautiful scene? Just because they did good things in previous years? Or they worked so hard to support their family? No. Just because God chose them to experience the most splendid event in entire history. Same is true. You and I believe in Jesus Christ as our Savior, not just because we did something good, and not just because we are better than other people outside of the church, but just because God loved us. It's all because of God's grace. God chose us before the creation of the world and gave us faith to believe that Jesus was born of Virgin Mary and share His precious blood, which can cleanse our sin. Isn't it amazing? Wow. We have a great faith. Why? We didn't do anything. It's all because of God's grace. If you believe in Jesus Christ as your Savior, then His birth will be the good news of great joy. And you will go to heaven, and you will see the great company of heavenly hosts praising God. Glory to highest, peace to you who accept His precious gift. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for loving us. And thank you for sending your Son as a baby around 2013 years ago, who was wrapped in a cloth and lying in a manger in a small cave
nearby the town of Bethlehem. And thank you for choosing us as your children before the creation of the world. And thank you for giving us the great faith that we can accept everything is written in the Bible. And we know that we'll go to heaven and experience to see the greatest event, just as the shepherds experienced. In Jesus' name we pray. Amen. 세계 역사상 가장 슬프게 태어난 사람이 누구인가라는 질문을 여러분에게 누군가가 한다면 여러분은 누구라고 대답하시겠습니까? 저는 주저앉고 예수님이라고 대답하겠습니다. 왜냐하면 세상의 모든 사람들은 이 땅에 태어나서 잘 살기를 원하고 성공하기를 원하며 오래 살기를 원하고 가족을 위해서, 민족을 위해서, 좀 더 솔직히 말해서 자신을 위해서 훌륭한 사람이 되기를 원하지만 그 누구도 죽기 위해 태어나는 사람은 없습니다. 그런데 예수님께서는 남을 위해서, 자신을 위해서가 아니라 남을 위해서 이 땅에 태어나셨고 죽으시러 오신 분이십니다. 오늘 본문 45절에 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 근데 본문에서 보면 예수님과 너무나 상반된 사람들이 나오는데 그들은 세베대의 아들 야고보와 요한입니다. 37절에 그들이 아주 당돌하게 예수님께 요구하기를 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서. 이 같은 사건을 기록한 마태복음에 보면 그들의 어머니 세베대의 아내가 예수님께 와서 주님께서 영광 중에 이르시거든 자기의 두 아들을 하나는 우의정에 하나는 좌의정에 앉게 해달라고 치맛바람을 일으킨 것으로 기록되어 있습니다. 아마도 마태복음이 좀 더 상세히 기록한 것으로 보이는데요. 누가 그것을 요구했는지가 중요한 것이 아니라 무엇을 요구했는지가 중요하기 때문에 이 마가복음은 간단히 기록한 것 같습니다. 이것이 사람들의 마음입니다. 나중에 성공하고자 하는 마음, 남 위에 군림하고 싶은 마음, 잘 살고 싶은 마음. 다른 제자들도 별반 차이가 없습니다. 24절에 보면 제자들이 이 두 형제 때문에 화가 났다고 합니다. 분이 여겼다고 합니다. 왜 그들이 화가 났을까요? 그 자리는 내 자리인데 너희 둘이 욕심을 내느냐? 혹은 우리가 지금 열심히 예수님을 쫓아다니는 것도 그리고 갇힌 고생을 하는 것을 참는 것도 어떻게 하든지 선생님한테 잘 보여서 나중에 선생님이 로마 정권을 무너뜨리고 이스라엘을 회복하고 왕으로 앉으셨을 때 우리가 다 그때 좋은 자리를 앉으려고 이렇게 애를 쓰고 있는데 그리고 그 길이 갈 길이 먼데 왜 벌써부터 어머니까지 대동하여 높은 자리에 앉으려고 하느냐 하고 기분이 나빴던 것이죠. 그 중에는 어떤 제자는 속으로 어머니 없는 놈은 서러워 살겠나 라고 불평을 했을지도 모릅니다. 사실 예수님께서는 이 12제자들 중에 특별히 베드로, 야고보, 요한을 특별히 인정하셨던 것은 사실입니다. 변화산에 올라가실 때 이 세 사람만 데리고 가셨고 야이로의 딸을 살리실 때도 그 안에 들어갈 때도 이 사람들만 특별히 데리고 들어가시는 것을 보면 다른 제자들보다 더 이들이 인정을 받았던 것 같아요. 아마 그래서 이렇게 교만해지고
중요한 자리에 앉으면 더 겸손해져야 되는데 교만해지다 보니까 이런 무리한 요구까지 하는 모습을 보십시오. 그 야고보와 요한의 어머니도 보통 어머니들의 마음, 특별히 한국 부모님 어머니들의 마음과 별반 차이가 없습니다. 자식이 좋은 대학에 들어가기를 원해서 치맛바람을 날리고 과외도 시키고 심지어 위조 문서도 만드는 범죄까지 서슴지 않는 자들도 있는 것은 자식이 성공하기를 원해서 또는 자식이 남들보다 돈을 많이 벌기 위해서 그렇게 애를 쓰는 거 아닙니까? 그리고 이 세상에서 승리하고 잘 살고 성공하려면 다른 사람들과 경쟁해서 이겨야 되고 때로는 야근 짓을 해서라도 남을 추월하는 것이 지혜로운 자이고 주위의 사람들의 도움을 받을 수 있는 것이 실력이고 좋은 배경이 되지만 성경 말씀은 이 세상이 추구하는 것과 상반된 삶을 요구하고 있습니다. 이 세상에서는 남을 눌러야, 남한테 이겨야 성공하지만 성경은 남에게 져주는 게 이기는 거예요. 남을 위해서 희생하는 것을 하나님이 기뻐하십니다. 심지어는 자기 목숨을 다른 사람을 위해서 희생하는 것을 가장 귀하다고 말씀하고 계세요. 그래야 마침내 성공해서 하나님 나라의 근면유관을 받고 칭찬받게 된다는 거예요. 그러기 위해서는 자신을 부인하고 주님께서 걸어가신 그 고난의 길을 자신의 십자가를 지고 따라가는 그것이 성공의 길이라고 가르치고 있습니다. 예수님의 탄생이나 삶 역시 이 세상 사람들이 생각하는 것과 너무나 상반된 탄생이요 삶이었습니다. 동정녀의 탄생을 우리 한번 생각해 보십시오. 우리는 왜 예수님께서 동정녀의 몸에서 탄생하셨는지를 알고 있습니다. 모든 사람들은 태어날 때 원죄를 안고 태어나지만 예수님은 남자의 도움 없이 성령으로 인하여 탄생하셨기에 인간이 갖고 있는 원죄가 없으시고 죄와 상관없이 탄생하셨고 죄 없으신 분이 십자가에서 우리를 위하여 대속 제물로 바치셨기에 그분의 희생이 온 인류를 구원하실 수 있는 유월절의 어린 양, 곧 하나님이 받으실 만한 대속 제물이 되시기 위하여 동정녀의 몸에서 탄생하신 겁니다. 그런데 이 사실 역시 세상의 관점에서 보면은 너무나 황당한 이야기고 위험천만한 탄생이었습니다. 옛말에 처녀가 아이를 낳아도 할 말이 있다라는 말이 있습니다. 자기가 잘못을 저지르고 나서도 변명을 늘어놓는 경우를 빗대어 하는 말인데요. 그만큼 과거에 결혼하지 않은 여자가 아이를 낳는 것은 창피한 일이고 있어서는 안 되는 일인데 그렇게 하고 또 할 말이 있다는 무슨 잘못된 것을 했으면서도 할 말이 있다는 것은 마치 처녀가 아이를 낳아도 할 말이 있다라고 과장된 표현을 했습니다. 그런데 이건 단순히 한국에서 과장된 표현이지만 이스라엘 예수님이 탄생하실 그 무렵에는요, 동정녀, 이 처녀가 아이를 낳는다는 것은 이건 이거 좀 말도 안 돼 이 정도가 아니에요. 돌로 쳐 죽였습니다. 다행히 요셉이라는 의로운 자가 약혼자였기에 죽음을 모면할 수 있었지만 마리아나 예수님이 주위 사람들에게 얼마나 따가운 시선을 받았는지 상상이 가십니까? 세상 사람들은 있지도 않은 조상 자랑하고 양반인지도 모르면서 양반이라고 하고 나오지 않은 대학 나왔다고 자랑하고 잘 살지 못했으면서도 과거에 한국에서 잘 살았다고 터튼 그렇게 자랑하고 싶은 것이 사람들의 마음인 것 같습니다. 저 역시 우리 조상 중에 효령대군과 결혼한 정씨 부인이 있는데 세종대왕이 그 형수를 너무 좋아해서 그에게 하사한 땅이 이 서초동의 그 법원 근처 큰 땅이었는데 이 IMF의 원흉이었던 이 삼보그룹의 정태수가 이 문중의 땅의 반을 그냥 말아먹었고 나머지 반은 정부가 딜을 해가지고 서울에서 1시간 떨어진 큰 땅과 교환해서 거기다가 이제 법원을 지었죠. 그리고 대조영을 옛날에 봤더니 이 고려 말에
조건을 가졌다가 대조영한테 다 죽임을 당한 집안이 같은 해주정씨 집안이더라고요. 그런데 뭐 어떻게 조선시대에 가서 실권을 잡았는지 왕족하고 결혼을 시킬 수 있단 말인가 하면서 이런 얘기를 왜 제가 지금 막 하고 있습니까? 양반이었다는 걸 자랑하고 싶었어요. 사람들은 뭔가 자랑하고 싶어서 난리예요. 그런데 우리 조상이 양반이면 무슨 상관이 있습니까? 양반이 있으면 뭐 돈이 나옵니까? 떡이 나옵니까? 아니면 무슨 혜택을 받습니까? 만약에 혜택을 받는다면 그야말로 진짜 문제죠. 사실을 자랑하는 것도 듣기 싫은데 사실이 아닌 것을 자랑하는 사람은 도대체 뭡니까? 예수님의 족보를 보십시오. 족보에 4명의 여인이 나오는데 다말과 라합과 룻과 우리아의 밧세바 있는데요. 다말은 시아버지를 꼬여 불의의 아들을 낳았고 라합은 여리고성의 장녀였으며 이 뭐예요? 줄을 썼더니 짝대기가 하나 장녀였으며 룻은 이스라엘 사람이 개 취급한 이방의 과부였고 우리아의 처 밧세바는 다윗 왕과 간통하여 아들을 가졌고 이로 인하여 남편이 다윗의 명령으로 개 죽임을 당하게 한 여인 아니었습니까? 아니 이렇게 이 말도 안 되는 여자들이 인류를 구원하러 오신 하나님의 아들 예수 그리스도의 조상이란 말입니까? 이것은 세상의 관점에서는 이해하기가 어려운 부분이에요. 그리고 그 당시 여자들은 사람 대우도 못 받고 여자들의 증언은 증거로 채택되지도 않던 시대에 기록된 성경 말씀에 왜 여자들이 이렇게 많이 나옵니까? 만약에 어떤 사람이 자기네들이 믿는 어떤 사람이 메시아다 라고 거짓 역사를 쓴다 그러면 절대 여자가 나올 수가 없죠. 여자의 증언은 채택도 안 되는데 여자가 나오겠습니까? 그리고 그가 데리고 다니는 이 제자들은 12명이 아니라 아마 120명 많은 제자들을 거느리고 힘도 세고 의리가 있고 충성심이 강한 제자들로 아마 묘사했을 거예요. 근데 제자들 세상적으로 봐도 별 볼 일 없어요. 그리고 여자들이 말한 걸 그대로 적혀 있습니다. 이것은 무엇을 말합니까? 이것은 역사적인 사실이라는 것을 말씀하고 있습니다. 단순히 주님의 삶과 크리스천의 생각은 세상 사람들의 삶과 차이가 있다는 사실뿐만 아니라 성경에서 말씀하시는 이 모든 기록은 사실 그대로 기록되었다는 것을 반증하고 있습니다. 그리고 44절에서도 주님께서는 세상과 상반된 말씀을 하십니다. 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람이 종이 되어야 하리라. 또 앞에 43절에 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되리라. 으뜸이 되고자 하는 자는 종이 되어야 된다는 겁니다. 세상 사람이 생각하는 건 완전히 반대되는 말씀을 하세요. 세상 사람은 남보다도 더 좋은 직장을 갖고 싶어하고 남보다 더 많은 돈을 벌고 싶어하고 남보다 더 큰 집에서 살고 싶어하지만 성경은 그렇게 살지 말라고 말씀하세요. 지위나 물질 상관없이 모든 사람들이 자기밖에 모르고 남에게 대접만 받고자 한다면 이 사회는 더욱 각박해지고 훈훈한 온정이 사라지게 될 것입니다. 누군가는 다른 사람들을 섬겨야 하고 도와줘야 하고 사랑을 서로 나누어야 이 아름다운 사회를 만들 수가 있습니다. 다른 사람들의 슬픔에 같이 아파하고 다른 사람의 기쁨에 함께 기뻐해야 되는 것이 크리스천의 삶인데 실상은 그렇지 못한 경우가 많아요. 평소에 존경하는 사람, 모든 것을 갖춘 사람, 아는 것도 많고 가진 것도 많고 신앙도 좋은 사람, 평소에는 존경했는데 그 사람이 갑자기 어려움에 처하면 겉으로는 왜 그러고 참으니 겉으로 왜 그런 일이 생겼지 안타까워하면서 속으로 아이씨 나는 별 차이가 없나요? 괜히 은근히 괜히 기분이 나빠하지 않는 경우가 왜 이런 일이 일어납니까? 샤덴 프로이드의 증후군이라는 말을 여러분 들어보셨습니까? 불행을 의미하는 샤덴, 기쁨을 뜻하는 프로이데, 이 상반된 두 독일어 단어의 합성어로
남의 불행을 보았을 때 기쁨을 느끼는 심리. 요즘 말로 남의 불행은 곧 나의 행복이라. 저도 과거에 시카고에서 이곳에 사역하러 이사 올 때 유월을 빌리고 이렇게 왔습니다. 근데 나중에 알았어요. 시간이 22시간인가 13시간이면 오는데 22시간인가 3시간 걸렸는데요. 밟아도 안 나가요. 55마일인가 60마일에서 더 이상 안 나가더라고요. 그래서 난 그렇게 셋업이 된 건 줄 알았어요. 근데 나중에 약속 시간 나를 기다리는 그 장로님들과 약속 시간 때문에 어떡하지 하면서 그냥 나중에는 한 2시간 남겨놓고 세게 밟았더니 그 마일리지를 넘기가 슉 나가는 걸 그걸 몰랐어요. 근데 그 하긴 55마일을 이렇게 달리고 가는데 아니 경찰차가 왜 내 앞에서 안 비켜요? 왜 저렇게 가지? 아니 빨리 가지 왜 저렇게 천천히 가냐? 나 천천히 가는데 뭐 잡힐 건 염려가 없으니까 그냥 가는데 그 이유를 알았어요. 옆에서 어떤 차가 슉 지나가니까 그 차를 잡으려고 내 앞에 가 있는 거예요. 그러니까 뒤에서 올 때 경찰차가 내가 몰고 있는 트럭 때문에 경찰차가 보이지 않는 머리 좋은 경찰이죠. 슉 나갈 때 경찰이 불을 때리며 쫓아갈 때 얼마나 통쾌하던지 야 저거 봐라. 왜 그런 마음을 가질까요? 이게 못된 마음 아닙니까? 그리고 LA 다저스에서 유현진이 그렇게 열심히 잘 던졌는데 인정하지도 않고 찬밥 신세로 만들어요. 그래서 저는 무슨 생각을 합니까? 제발 다른 팀에 가서 이왕이면 내셔널 팀에 가가지고 다저스 만날 때 저건 깨놔라. 저것들 그냥 배 아프게 만들라. 왜 그런 마음이 생깁니까? 근데 이게 저뿐만이 아니라 많은 사람들이 그런 마음을 갖고 있어요. 누군가는 기뻐하지만 누군가는 슬퍼하게 돼 있어요. 예를 들어 한인 축구 보십시오. 한일 간의 축구. 일본하고 할 때는 가위바위보도 지면 안 된다고. 축구는 꼭 이겨야 된다. 우리 이길 때만 얼마나 신이 나니까. 그런데 일본 사람들 슬프잖아요. 누군가는 슬퍼하게 돼 있어요. 예수님께서는 우리를 구원하시기 위하여 당신께서 고통을 받으셨고 불행을 경험하셨습니다. 누군가 희생이 없이는 아름다운 관계를 유지하기 어렵습니다. 예수님의 마음을 본받아 고통을 달게 받고 남을 위하여 희생할 수 있는 그런 신앙인이 되어야 됩니다. 그런 믿음의 선진들이 있었고 우리는 그들의 삶을 본받아야 됩니다. 1902년 7월 10일 아펜젤러는 목포 근해에서 선박 충돌 사고가 났을 때 이화학된 학생 2명을 구출하기 위하여 자기도 살 수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 44살이라는 장래가 창창한 나이에 그들을 구하고 죽었습니다. 윌리엄 그리피스 박사는 그에 져서 한국의 개척자에서 아펜젤러는 몸집도 좋고 잘생겼으며 지적으로 총명한 사람으로서 미국에 있었으면 좋은 자리와 넉넉한 생활이 보장된 인물이었다. 그런 그가 어수선한 한국에 들어가 일찍 죽은 것은 미국을 위하여도 애석한 일이다 라고 말했습니다. 그러나 이 젊은이의 희생은 결코 헛된 것이 아니었습니다. 그가 높이 들었던 개척자의 정신이 수많은 한국 크리스찬들을 통하여 계속 열매를 맺고 있기 때문이죠. 예수님의 제자들은 3년 혹은 3년 반 동안 예수님을 따라다니면서 주님의 희생적인 봉사와 사랑의 손길을 목격하였음에도 불구하고 그들의 삶은 변하지 않았습니다. 더욱이 지금 오늘 본문이 기록된 이 시기는 3년 반 동안의 초기에 있었던 일이 아니고 후기에 있었던 말씀입니다. 바로 불과 얼마 전에 29절부터 31절에 주님께서 뭐라고 말씀하십니까? 나와 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 벌인 자는 현세에 있어 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 100배나 받되 박해를 겸하여 받고 내세 영생을 받지 못할 자가 없느니라. 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라. 아니 이렇게 말씀하셨는데 불과 몇 분 만에
이렇게 까먹을 수가 있습니까? 엉뚱한 욕을 합니까? 또 욕한 사람에 대해서 기분 나빠합니까? 그리고 더욱이 마가복음 8장 31절에 너무나 중요한 말씀, 왜 예수님께서 이 땅에 오셨어야만 했는지에 대해서도 말씀해 주셨어요. 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 그들에게 가르치시되, 그분이 왜 이 땅에서 어린아이로 태어나셨는지, 죽기 위해서 우리를 구원하시기 위하여 고난을 받고 십자가에서 죽으셔야만 되는 사실을, 그렇지만 그것이 끝이 아니라 그리고 죽은 자 가운데서 사흘 만에 부활하실 것까지도 말씀하셨는데, 그런 진리를 깨닫지 못하고 눈앞에 보이는 그 명예욕에 사로잡힌 제자들 보십시오. 근데 사실 우리들의 모습과 별반 차이가 없는 거 아닙니까? 만약에 왜 예수님이 이 땅에 오셨고 고난을 받으시고 죽으셨어야만 했는지 우리가 깨닫는다면, 이제 앞으로 어떻게 살아야 할 것인지를 깨달았고 영생을 얻기 위하여 남을 위해서 희생하면서 살아가야 되는 것입니다. 그 길이 진리의 길이고 하나님이 원하시는 길입니다. 한 예화를 말씀드리고 말씀을 맺을까 합니다. 잉게 마가렛 라르소는 나의 어린 간호원으로 제2차 세계대전이 막바지에 이르렀을 때 덴마크 남쪽 병원 가까운 병원에서 훈련을 받고 있었습니다. 그녀는 1945년 병원에서 간호원 훈련을 받고 있었는데 독일 포로 수용소부터 피난민들이 몰려왔습니다. 그들은 헐벗고 굶주리고 건강이 좋지 않았습니다. 그뿐 아니라 어떤 사람은 쉽게 나올 수 없는 전염병에 걸려있기도 했습니다. 그러나 라르손이 훈련받고 있던 병원에는 마침 그런 전염병을 치료할 수 있는 혈청을 가지고 있었기에 문제없이 그들을 치료할 수 있었습니다. 그 혈청이란 그와 같은 전염병을 앓았던 사람의 장기에서 뽑아낸 것으로 말하자면, 먼저 그 전염병을 앓고 그 병마와 싸워 이긴 사람의 피에서 뽑아낸 것이었습니다. 이러한 사실을 경험하면서 라르손은 어렸을 때 이해할 수 없고 납득이 되지 않던, 대신 고난을 당하고 찔림을 받고 징계를 받으며 채찍을 맞음으로 화평을 누리고 치료를 받는다는 이사야 53장 5절의 말씀의 뜻을 깨닫게 된 것입니다. 예방주사가 바로 그거 아닙니까? 우리에게 병균을 집어넣는 거예요. 감기 걸리지 않게 어떤 것인지는 모르지만 대강 그것도 개스에서 여러 병균이 많으니까 주로 이것이 효과가 있다. 그걸 집어넣는 거예요. 서로 싸우라는 거예요. 그리고 한의사들이 놓는 침이 왜 효과가 있습니까? 아픈 부위에 더 센 아픔을 줄 때 그 효과가 있는 거예요. 마가복음 8장 35절에 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라. 이것이 진리입니다. 내가 죽을 때, 내가 하나님의 미랄이 될 때 다른 사람을 살릴 수가 있습니다. 그리고 빛과 소금의 역할을 감당할 수가 있습니다. 예수님께서 왜 이 땅에 죽으시러 오셨는지를 깨닫는 삶을 살게 될 때 비로소 남은 생애를 하나님이 기뻐하십니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 그런 삶을 살고 희생하는 삶, 양보하는 삶, 남을 더 위하고 격려하고 내 자신은 없어지고 희생하는 삶을 사시는, 그러므로 하나님 앞에 갔을 때 칭찬받으시는 여러분과 제가 되기를 간절히 축원합니다. 같이 기도하시겠습니다. 고마우신 하나님 아버지, 은혜와 사랑을 감사드립니다. 우리를 구원하시고자 이 땅에 죽으러 오신 예수님의 크신 사랑에 감사를 드리며 주님 가신 길을 따라가기를 원합니다. 세상에서는 남을 누르고 남을 이기고 짓밟아야 승리하는 거지만, 주님의 말씀은 남을 위해서 희생하고 남을 나보다 더 우대하고 그들을 섬길 때 주님의 삶을 본받는 것이고,
이 세상을 아름답게 하는 것이며 주님 앞에 나아갈 때 칭찬받는 승리의 길임을 깨닫고 남은 생에 주님 가신 길을 묵묵히 자신의 십자가를 지고 자신을 부인하며 따라가는 그 하나님의 미랄이 되면서 남을 위해서 희생하며 살아가는 주님의 귀한 종들 다 삼아 주옵소서. 감사드렸고 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬송가 115장 부르신 후에 박상영 목사님 축도로 예배를 마치겠습니다.